السلام علیکم. مائی نیم از حمزہ اور آج ہم ہیل ود اسمائل کے پلیٹ فارم سے جو سیشن لے کے آئے ہیں وہ ایم سی کے بارے میں ہے. اور میرے ساتھ جو آج گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر رضوان. تو ہم چلتے ہیں ڈاکٹر رضوان کی طرف سے اور ان کا انٹروڈکشن ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر رضوان. وعلیکم السلام ڈاکٹر حمزہ, کیا حال ہیں آپ کے بھائی؟ بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر رضوان, آپ ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا, آپ ابھی کہاں پہ ہیں, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. یس سر. شور. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ حمزہ, آپ نے مجھے بلایا, اور میں پہلی مرتبہ میرے خیال سے اس طرح سے کنیکٹ کر رہا ہوں, وہ بھی بیک ہوم ان دا ناردرن ایریاز آف خیبر پختونخوا. تو میرے لیے بڑا ایکسائٹنگ یہ ایک میڈیم ہے اور بڑا ایکسائٹنگ اپارچونیٹی ہے. تھینکس فار گیونگ می دس اپارچونیٹی ٹو ہیونگ اے چیٹ ٹو مائی فیلو کلیگس. تو میں ایکچولی میری گریجویشن جو ہے وہ ڈاؤ میڈل کالج سے ہے 2001 کی, اور اس کے بعد میں نے اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کی تھی کراچی میں سول ہاسپٹل کے, اور اس کے بعد کلیپ کرنے کے بعد میں یو کے چلا گیا تھا. اب وہاں پہ یو کے جانے کے بعد میں نے اپنی وہاں پہ بیسک ٹریننگ کی تھی ایمرجنسی میں, اور بیسک ایمرجنسی کا ایگزام پاس کیا تھا MRCS. وہاں پہ تقریباً 3 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد پھر میرے کچھ دوست احباب تھے جو کہ پہ آسٹریلیا میں آ کے کام کر کے جا چکے تھے. تو انہوں نے کہا رضوان, اگر تمہیں ایمرجنسی میڈیسن میں اتنا انٹرسٹ ہے تو تم آسٹریلیا کیوں نہیں جاتے ہو؟ میں نے کہا یار اچھا, مجھے آسٹریلیا کا تو بالکل آئیڈیا نہیں, کیونکہ ہوتا نہیں ہے نا, آپ جب پاکستان سے آتے ہیں, اب میں بات کر رہا ہوں آپ سے 2005-2006 کی, تو اس میں لوگوں کو وہاں پہ کچھ آسٹریلیا کا تو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ یار آسٹریلیا بھی کوئی جگہ ہے جہاں پہ پوسٹ گریجویشن کی جاتی ہے. تو خاص طور پہ پاکستان سے ڈائریکٹلی تو آسٹریلیا آنے والے لوگ بہت ہی کم تھے اس زمانے میں. خیر صاحب, میں نے ان کی باتیں سنی, انہوں نے کہا کہ نہیں, وہاں پہ ایمرجنسی میڈیسن کی ٹریننگ بہت اچھی ہے, وہاں پہ لائف سٹائل بہت اچھا ہے, وہاں پہ جو ہے تنخواہ بھی بہت اچھی ہے, تو آپ جائیے. تو میں نے پھر ریلوکیشن کی. ہوا یہ تھا کہ پھر وہاں پہ میری جابس, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹریننگ جابس مجھے نہیں مل رہی جو مجھے چاہیے تھی اپنا ایمرجنسی میڈیسن پروگرام کرنے کے لیے اس زمانے میں. دین آئی موو ٹو آسٹریلیا اور سڈنی میں آیا, اور سڈنی میں پھر میں نے یہاں پہ آ کے اپنی ایمرجنسی کی ٹریننگ شروع کی, اور 2015 میں نے اپنا ایمرجنسی کا ایگزام پاس کر لیا. تو اب مجھے تقریباً 6 ایئرز ہو گئے یہاں پہ ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتے ہوئے, بلکہ انفیکٹ ابھی آپ کو میں بتا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ میں اپنے کام کی شفٹ پہ ہوں, ابھی میری شفٹ ختم ہوئی ہے, تو میں نے کہا کہ بالکل آج مجھے اسکویز کرنا ہے اپنے یہ اسکیجول میں کسی نہ کسی طرح. تو اٹس ویری ہمبلنگ اینڈ تھینک یو, آئی ایم ویری ہمبلڈ ایکچولی کہ آپ نے مجھے بلایا, اینڈ آئی فیل ویری ایکسائٹیڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس وینچر. اور بس اب یہاں پہ تقریباً 6 سال ہو گئے, اور میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں لیورپول ہاسپٹل میں, وولنگونگ ہاسپٹل میں, اور شلہاربا ہاسپٹل میں. اینڈ دین آئی آلسو ورک کلوزلی ود آسٹریلیشین کالج آف ایمرجنسی میڈیسن, اور ساتھ میں یہاں پہ جتنے انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس ہیں ان کے ساتھ بھی میرا کافی گٹھ جوڑ ہے تھرو آر پلیٹ فارم کال ایمرجنسی فوکس. emergencyfocus.net ہماری ویب سائٹ ہے, اس میں ہم مختلف کورسز آفر کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس کو. اچھا ڈاکٹر رضوان, سیشن ہم پراپر سٹارٹ کرتے ہیں. آپ سے پہلے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ ہمیں پہلے تو جنرل اوور ویو دیں کہ کیا پاتھ ویز ہیں آسٹریلیا میں آنے کے, اس کے بعد پھر ہم ایم سی ایگزامس پہ جائیں گے. دیکھیں, آسٹریلیا ایک بڑی ریگولیٹڈ کنٹری ہے ایز فار ایز ایگزامینیشنز آر کنسرنڈ. یہاں پہ جس طرح سے یو کے میں ریگولیشن ہے ایک ایمس وہ پلیب 1 کی اور پلیب 2 پہ, ٹھیک اسی طرح سے آسٹریلیا میں بھی جو ہے وہ ان کا اپنا ایک پاتھ وے AMC 1 کا اور AMC 2 کا. ایک ان کا پاتھ وے جو ہے وہ اس کو آپ کمپیٹنٹ اتھارٹی پاتھ وے کہتے ہیں, اور ایک ان کا پاتھ وے جو ہے وہ ہے اسپیشلسٹ ریکگنیشن پاتھ وے. سو بیسکلی 3 پاتھ ویز ہیں. ایک اسٹینڈرڈ پاتھ وے AMC 1 AMC 2, کمپیٹنٹ اتھارٹی پاتھ وے جو کہ زیادہ تر وہ لوگ جنہوں نے پلیب کیا ہوا ہے اور جنہوں نے یو کے میں کام کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ کمپیٹنٹ اتھارٹی پاتھ وے سے آ سکتے ہیں. اور ایک اسپیشلسٹ پاتھ وے جو لوگ بطور اسپیشلسٹ کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ یو کے میں یا کسی اور ریکگنائز کنٹری میں جیسے امریکہ ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, تو وہ انڈر سپرویژن کام کرنے کے بعد آسٹریلیا میں اپنی اسپیشلسٹ کوالیفیکیشن کو ایکریڈٹ کروا سکتے ہیں. میجورٹی آف لوگ جو پاکستان سے, انڈیا سے اور ڈیولپنگ کنٹریز سے آتے ہیں وہ وایا اسٹینڈرڈ پاتھ وے آتے ہیں, یا پھر اگر ان میں سے کوئی یو کے سے آ رہا ہو تو پھر وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی پاتھ وے سے آتا ہے.
اچھا اس میں پھر اے ایم سی کے ایگزامس ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ پاتھ وے میں، جو کہ زیادہ تر یہاں پہ ہمارے جو پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ لیتے ہیں پاتھ ویز، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ایک اسٹرکچرڈ انداز میں اسٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. اوکے. تو ڈاکٹر رضوان، آپ ہمیں اے ایم سی لائسنسنگ ایگزامس ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیں، اور آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم کیسے انشور کریں کہ ہم ان کو پاس کر سکتے ہیں. بہت اچھا سوال کیا حمزہ آپ نے. دراصل آسٹریلیا میں اب ایک ایسا ہائٹس آیا ہے جہاں پہ اپارچونیٹیز ذرا سی بڑھ گئی ہیں، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا پہلو ہے جس کے اوپر آپ کو میں فوکس کروانا چاہ رہا ہوں. یہ اپارچونیٹیز ان لوگوں کے لیے زیادہ بڑی ہیں جو کرنٹ ہیں اور جو اپ ٹو ڈیٹ ہیں. اب اگر بالفرض یہاں پہ لوگ آتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے کیریئر میں بڑے بڑے گیپس آ جاتے ہیں، تو انلیس اینڈ انٹل ان گیپس وہ کسی طرح سے وہ ریکٹیفائی کریں، ان کے وہ گیپس جو ہیں وہ ان کے لیے ایک پرابلمز کا سبب بن جاتے ہیں. تو میری یہی گزارش ہوتی ہے ہمیشہ، اور ایڈوائس بھی ہوتی ہے تمام گریجویٹ سے، کہ بھائی آپ اگر پاکستان سے آ رہے ہیں تو جب تک آپ اے ایم سی 1 پاس نہ کر لیں یا آپ کو اے ایم سی 2 کی ڈیٹ نہ مل جائے، آپ اپنے آپ کو کرنٹ رکھیں. آپ کرنٹ رکھیں ورک میں، آپ اپنی جاب نہ چھوڑیے. جتنے ڈاکٹروں کو حمزہ میں نے یہاں پہ کام ملتے ہوئے دیکھا ہے نا ابھی ان دا لاسٹ 24 months، 2 سال میں، خاص طور پہ جب سے یہ کووڈ کا چکر شروع ہے، وہ ڈاکٹر ہیں جو کرنٹ ہیں. انفیکٹ اگر آپ یقین کرنا چاہیں، یہاں پہ میں نے وہ ڈاکٹر دیکھے جن کو ڈائریکٹلی ایران سے، پاکستان سے، انڈیا سے وہ ڈاکٹرز ہائر ہو کر آئے جو کہ کرنٹلی ایمرجنسی میڈیسن میں کام کر رہے ہیں. جبکہ یہاں پہ اے ایم سی 2 کینڈیڈیٹ دیے ہوئے بیٹھے ہیں لیکن ان کو وہ نہیں اٹھاتے. کیونکہ دیکھیں آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی، اے ایم سی جو ہے نا وہ لائسنسنگ ایگزام ہے، لیکن ہاسپٹل آپ کو لائسنسنگ ایگزام کی بنیاد پہ جاب نہیں دیتا ہے. ہاسپٹل آپ کو آپ کے کلینکل ایکسپیرینس کے اوپر بنیاد پہ جو ہے وہ دیتا ہے. تو جتنا آپ کلینکل ایکسپیرینس جمع کریں گے نا اپنے ملک میں، ایک اچھی جگہ کا، ایک اچھے ٹیچنگ ہاسپٹل کا، اگر آپ کا رورل کے اندر اس کے اندر مکسڈ ایکسپیرینس ہے، اس کو مکس کر کے، تو اتنے اچھے چانسز ہوں گے آپ کے آسٹریلیا میں جاب ملنے کے. انفیکٹ اگر آپ نے صرف ایم سی 1 بھی کیا ہوگا نا، تو آپ کو پھر اے ایم سی 2 کی اتنی جو ہے وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کو جاب مل جاتی ہے. تو میرا یہی ایڈوائس ہوتی ہے کہ انٹرنشپ کے بعد کم از کم 24 months لگا کہ آپ ایمرجنسی میں، جنرل میڈیسن میں، پیڈیاٹرکس میں، یہ 3 ایسی فیلڈ ہیں جو ہر جگہ جو ہے ان کی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے. تو آپ ان فیلڈ میں کام کر کے آئیں. اور یہ صرف میں آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا، پلیب اور یو کے جو لوگ جاتے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ پاکستان کا اچھے کسی ہاسپٹل کا، اچھے گورنمنٹ لیول ہاسپٹل کا آپ ایکسپیرینس لے کر ایٹ لیسٹ 24 months آفٹر یور انٹرنشپ پھر آپ موو کریں، مائگریٹ کریں، تاکہ آپ کے سی وی میں ایک وزن پیدا ہو. ساتھ میں آپ اس کو پھر ڈیکوریٹ کریں کورسز سے، اپنی پروفیشنل کریڈینشلنگ بنائیں. کچھ آپ کے ایکویلنس ایگزامس بھی پاس ہونے چاہیے، ایف سی پی ایس 1 یا جو بھی آپ ایگزام کرنا چاہ رہے ہیں، ایم آر سی پی 1 کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ایگزام لوگ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا میں آنے سے فائدہ کیا ہوگا، یہ ایگزام تو میٹر نہیں کرتے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان ایگزام کا کانٹینٹ مورلیس ایک ہی ہوتا ہے، یا آپ کی پروفیشنل کمٹمنٹ شو کر رہے ہیں. تو اگر ایک بندہ یہاں پہ مجھے جس کو انٹرویو کرنا ہے اور ہائر کرنا ہے اپنے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ، تو اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا جو ہے وہ 12 months کا ایمرجنسی کا ایکسپیرینس ہے، ساتھ میں 6 months کا میرا میڈیسن کا ایکسپیرینس ہے، اور 6 months کا میرا پیڈیاٹرک کا ایکسپیرینس ہے، ایف سی پی ایس 1 میں نے کیا ہوا ہے، اور اے ایم سی 1 میں نے کیا ہوا ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو جاب لینے میں آسٹریلیا میں اے ایم سی 2 کرنے کی ضرورت نہیں. وہ صرف انگلش لیول ٹیسٹ دے گا، اس کو جنرل رجسٹریشن، لمیٹڈ رجسٹریشن مل جائے گی. تو یہ ایک ایڈوائس ہمیشہ یاد رکھیں کہ 2 to 3 years post house job experience is absolutely must before coming to Australia or UK for that matter. Unless and until آپ کا بڑا ہی ایک پلان ہے کہ آپ نے انٹرنشپ کے بعد فوراً جانا ہے اور آپ کو ایک ٹریننگ مل جائے گی، لیکن اس میں ذرا رسک زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی اپنی کنٹری سیکیور نہیں ہوئی ہوتی، اور آپ کو اگر وہاں پہ آسٹریلیا آ کے، یو کے آ کے کام نہ ملے تو آپ کا پھر وہ گیپ بڑھنے لگتا ہے اور آپ کے لیے جاب لینا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے اے ایم سی لائسنس ایگزامس کو پاس کرنے کی، اس کے اوپر بھی میں تھوڑا سا روشنی ڈالتا چلوں کہ اے ایم سی 1 جو ہے نا، یہ تو آپ کے فائنل ایئر کلینکل سبجیکٹس پہ بیسڈ ہے. میڈیسن ہو گئی، سرجری ہو گئی، گائنی آپس ہو گئی، پیڈیاٹرکس ہو گئی، ایمرجنسی میڈیسن ہو گئی، ساتھ میں آپ کے مینٹل ہیلتھ یا سائکیٹری ہو گئی، اور ایتھکس اور کمیونیکیشن. یہ جو آپ کے فائنل ایئر کے سبجیکٹ ہیں نا، اے ایم سی 1
टोटली उस पर फोकस्ड है। तो प्लैब 1 और AMC 1 का जो कंटेंट है ना वो काफी मुश्तरक है। ज्यादातर AMC की अपनी जो एक एनोटेटेड MCQ बुक आती है और ऑक्सफोर्ड की जो हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन आती है वो एक कोर प्रिपरेशन गाइड है आपकी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे एक बुक आती है जिसको जॉन मर्ता बोलते हैं, जॉन मुर्ता। वो यहाँ की एक काफ़ी रिकग्नाइज क्लिनिकल हैंडबुक है, जनरल प्रैक्टिस की है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी डिटेल्ड टेक्स्ट है, तो वो एज अ रेफरेंस बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे MCQ का बैंक्स अवेलेबल है, तो आप अगर वो बैंक्स करें और अपनी स्टडी थ्रू बैंक ऑफ क्वेश्चन करें तो आपका AMC 1 बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सकता है। AMC 2 जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम है और उसमें जो फ्रेमवर्क और जो बेसिक एसेंस है ना वो कम्युनिकेशन का है, जहाँ पे हम लैक करते हैं। सो अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो हमारे यहाँ मेडिसिन पढ़ाना, इन डेप्थ पढ़ाना तो बहुत ज़्यादा फैशन है कि आप मेडिसिन पढ़ाना शुरू करेंगे, उसको एक डिजीज़ को डेप्थ में लेकर चले जाएंगे। कार्डियक फेलियर की मैनेजमेंट को आप सिंपल मैनेजमेंट से लेकर डेप्थ कार्डियोमायोपैथी, इस्केमिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज सब में चले जाएंगे। लेकिन किस तरह से पेशेंट से बात करनी है, किस तरह से पेशेंट को उसके डिजीज के मुतालिक समझाना है, क्या उसको आगे फॉलोअप की एडवाइस देनी है, ये एग्जाम जो है ना ये आपको उस पर वो कर रहा है। तो कहने को तो AMC ये कहता है कि भाई एग्जाम जो है वो इंटर्न लेवल पे है, लेकिन आप यहाँ पे एक बात याद रखें कि जब आप जॉब अप्लाई करते हैं तो वो आपकी रेजिडेंट लेवल पे जॉब होती है। तो जब आप रेजिडेंट लेवल पे जॉब अप्लाई करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी मेडिकल नॉलेज रेजिडेंट लेवल की होनी चाहिए, हालांकि एग्जाम जो है वो इंटर्न लेवल का है। तो देयर इज अ बिट ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन दैट, but what I'm trying to highlight is communication is very important. So anybody who wants to come to Australia, take AMC 2, just ask them to improve their communication, make it their normal habit to talk to the patient. Even अगर आप उर्दू में भी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बाबा जी आपको जो है वो कार्डियक फेलियर है, बाबा जी आपको जो है एस्मा है, इसकी मैनेजमेंट इस तरह से करनी है आपने घर के अंदर। अगर आपकी मैनेजमेंट फेल हो रही हो तो आपको GP के पास जाना है, GP के पास नहीं तो अस्पताल आपको इन मराहिल में आना है, ठीक है। और अगर आपको मेरे से कोई सवाल पूछना है इस मुतालिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप उसको एक फ्रेमवर्क करके अभी से अपनी आप वो हैबिट डालेंगे ना, तो वो मुझे याद है कि यार जब मैं सिविल हॉस्पिटल में जब मैं इंटर्न था ना, तो यानी कि हाउस जॉब में जब कर रहा था वार्ड में, तो उस दौरान मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कुछ मेडिकल इलेक्टिव्स करने की UK में फाइनल ईयर के फौरन बाद। तो वहाँ पे जाके मुझे थोड़ा सा तारुफ मिला कि डॉक्टर जो है ना ट्रीटमेंट के ऊपर जो है वो कम टाइम सर्व करते हैं कि यार ये ट्रीटमेंट है, लेकिन ज़्यादातर टाइम उनका जो सर्व होता था ना वो पेशेंट को एक्सप्लेन करने, उनके रिलेटिव्स को एक्सप्लेन करने में कि क्या हो रहा है। तो वो जब मैं वापस आया अपनी इंटर्नशिप में ना, तो मैं देखता था कि मुझे अच्छा लगता था कि मैं मरीज के साथ टाइम स्पेंड करके ना उनको समझाऊं, और यकीन माने हमजा कि उस समझाने की एक वजह से मैं समझता हूँ कि आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है ना स्टडी का, वो इतना आसान हो जाता है कि आपके लिए एग्जाम पास करना कोई मुश्किल ही नहीं रहती बात। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अलोंग विद योर प्रिपरेशन। ठीक है डॉक्टर रिजवान, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट आर द चांसेस कि हमें जॉब जो ऑस्ट्रेलिया में मिल जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इस रिलेटेड में? तो इसको ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है हमसे, तो इसमें मैं यही बोलता हूँ कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एक मेडिकल पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ठीक है। और वो आपका मेडिकल पोर्टफोलियो बनाने की जो हैबिट है ना वो स्टार्ट होनी चाहिए आपके फाइनल ईयर के दौर से। अब उस मेडिकल पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, उसमें आपकी वो तमाम मेडिकल और क्लिनिकल पोस्टिंग से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस है ना वो आप उसके अंदर लिखें कि साहब आज मैं मेडिकल रोटेशन पे गया, मैंने एक पेशेंट देखा मेनिंजाइटिस का, उसकी ये ट्रीटमेंट थी, उस ट्रीटमेंट को हमने दिया, डे 1 पे उसका ये इफेक्ट आया, डे 2 पे उसका ये इफेक्ट आया। इस तरह के आप छोटे छोटे केस हिस्ट्री बना के आप अपना मेडिकल पोर्टफोलियो बनाएंगे, ये एक एजुकेशनल एस्पेक्ट हो गया उसका, ठीक है। उसके बाद आप अपना एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट उसका डालें कि मैंने फाइनल ईयर में हूँ लेकिन मैंने वॉलंटियर किया किसी वर्कशॉप के लिए, मैंने BLS का कोर्स किया, मैंने ACLS का कोर्स किया, उससे मैंने ये सीखा। तो मैं जो चीज़ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो उसको कहते हैं आप रिफ्लेक्टिव लर्निंग। तो जब आप एक मेडिकल पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, उसमें रिफ्लेक्टिव लर्निंग शो करते हैं, तो जब यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं ना, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं ना, तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने किस तरह से अपनी
क्लिनिकल प्रायोरिटाइजेशन की, आपकी टीम वर्क की एग्जाम्पल आप हमको बताइए, आप हमको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की एग्जाम्पल बनाए. तो वो जो मेडिकल पोर्टफोलियो आपने बनाया है ना, जिसके अंदर आपकी तमाम की तमाम रिफ्लेक्टिव लर्निंग होगी, वो आप उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने में वो एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं. तो नंबर वन स्टेप मेडिकल पोर्टफोलियो बनाएं. उससे आपकी देखें, एक तो चीज होती है ना कि मेडिकल क्वालिफिकेशंस, और एक चीज होती है मेडिकल प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग, के अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं आपने, किस तरह से आपने अपने आप को मेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म में, मेडिकल सीवी में आपने अपने आप को किस तरह से पोर्ट्रे करना है. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दैट हैबिट शुड स्टार्ट वेरी अर्ली. तो आपका सीवी जो है ना, उसमें निखार उसी वक्त आएगा. अगर आप बुनियादी तौर पे आप सीवी उस वक्त बनाएंगे जब आपको जॉब अप्लाई करनी है, देन इट्स टू लेट. यू हैव टू स्टार्ट सोइंग द सीड्स नाउ टू बेयर द फ्रूट. ठीक है, क्योंकि देखिए सीवी एक वर्जन पे आपको जॉब नहीं मिलती है. सीवी का वर्जन 1 होता है, वर्जन 2 होता है, वर्जन 3 होता है. जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, सीवी बढ़ता है. नंबर वन स्टेप मेडिकल पोर्टफोलियो. नंबर 2 स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप, मैंने जैसे अर्ज किया आपके लिए कि जनाब जितना भी आप अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना पाकिस्तान में, उतना आप करें. हाउस जॉब के बाद 1 साल का हो, 2 साल का हो, कोशिश ये करें कि उसको आप लग के करें टर्म में. और अगर देखें, वहां पे अक्सर ऐसा होता है ना कि आपको बेस्ट हाउस ऑफिसर का कोई अवार्ड मिलता है या बेस्ट रेजिडेंट का अवार्ड मिलता है, तो ये चीज यहाँ पे बड़ी अहम समझी जाती है कि यार ये तो बड़ा हार्ड वर्किंग डॉक्टर है, इसको बेस्ट इंटर्न का जो है वो अवार्ड मिला हुआ है, बेस्ट हाउस ऑफिसर का या बेस्ट रेजिडेंट का, तो वो इसको बड़ा कंसिडर करते हैं कि ये मस्ट बी अ वेरी हार्ड वर्किंग डॉक्टर. इसी तरह अगर आपको कोई डिस्टिंक्शन है फाइनल ईयर के सब्जेक्ट में, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं. तो बेसिकली इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल क्रेडेंशियल डेवलपमेंट. ठीक है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के ऊपर भी बात हो गई. अब जब आप एग्जाम्स प्लान करने पे आए ना, तो आप टाइम वेस्ट ना करें. AMC1 अब ऑस्ट्रेलिया में होता है और उसके और भी कोई सेंटर्स हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए तो ऑस्ट्रेलिया में ही होता है. ठीक है ना, तो आप ऑस्ट्रेलिया आकर उसको जल्द से जल्द देने की कोशिश करें. अब ऑस्ट्रेलिया आना बड़ा खर्चा होता है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि AMC1 और AMC2 यानी कि पास की प्रिपरेशन साथ पास साथ करें, ताकि आपका टाइम बचे. लोग उमूमन ऐसा होता है कि AMC1 पे फोकस करते हैं, AMC2 को निगलेक्ट करते हैं कि नहीं यार जब डेट आएगी तब मैं बैठूंगा. तो आप प्रिपरेशन दोनों की साथ बात साथ रखें. ठीक है, AMC1 की जो हैंडबुक है आप वो पढ़ें, MCQs करें, साथ में जो AMC2 की हैंडबुक है वो भी आप साथ साथ पढ़ते रहें. तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका जैसे ही इम्तिहान पास होता है, आप AMC2 की डेट अप्लाई कर लें. अच्छा, इंग्लिश को आप जो टेस्ट है वो आप बाद में उसका कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एक दौरानिया होता है 24 मंथ्स का, तो आपका एक्टिव होना चाहिए. साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपका कोई रिसर्च और ऑडिट एक्सपीरियंस या कोई प्रोजेक्ट आपने ऐसा किया हुआ है ना क्लिनिकल गवर्नेंस का, मेडिकल एजुकेशन हो गया, ये रिसर्च हो गया, ऑडिट हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया जो आपने किया है, जैसे आप इतना अच्छा ब्लॉग चला रहे हैं स्माइल्स, हेल्दी स्माइल्स का, क्या नाम है इसका, मुझे हील विद स्माइल, हील विद स्माइल का. तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट. ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने सीवी पे. सो एनीथिंग एक्स्ट्रा दैट यू पुट, any sporting activity, any extracurricular dramatic society, any extracurricular activity which is non-political but at the same time it's away from medicine, ये सब आपके credentials बढ़ाते हैं और इसकी यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है. तो बल्कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी हमारे एक बहुत जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था तो मेरी एक पाकिस्तानी साहब से मुलाकात हुई. वो काफ़ी सीनियर थे, निश्तर के पढ़े हुए थे वो. तो उनको मैंने कहा यार आपको तो यहाँ पे तो लोगों को जॉब्स मिलती हैं, यानी कि करियर गैप्स के ऊपर लोगों को जॉब्स बना हो जाती हैं, तो आपको कैसे जॉब मिल गई यहाँ पे इतने करियर गैप के बाद? कहने लगा यार मैं क्रिकेट बड़ी सीरियसली लेता हूँ अपनी ना, मैंने हमेशा से क्रिकेट खेली है. तो जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था ना, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू पैनल में जो मुझसे सवाल कर रहा था, उनका बेटा भी लोकल क्लब में क्रिकेट खेलता था. तो उन्होंने मुझसे क्रिकेट के मुतालिक सवाल किए जो कि मैंने बड़े अच्छे उनको आंसर किए. फिर साथ में मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी था, ऑब्वियसली इंटरव्यू भी मेरा अच्छा गया, तो उन्होंने मुझे फौकियत दी क्योंकि मेरा एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंस जो था वो उसके साथ मैच कर गया वहाँ पे. तो समथिंग टू थिंक अबाउट. तो दीज आर ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गेटिंग अ जॉब. कीप योरसेल्फ वैलिड, कीप योरसेल्फ करंट, कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. ठीक है ना? ठीक 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 है डॉक्टर रिजवान. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, what specialties are practical to gain entry and specialize in Australia? देखिए वैसे तो डॉक्टर हमजा कोई भी आप स्पेशलिटी ऑस्ट्रेलिया में ले सकते हैं, ऐसे कोई मुमानियत नहीं कि आपने ये स्पेशलिटी लेनी है, ये स्पेशलिटी नहीं लेनी है. और अगर आपकी कमिटमेंट है तो टाइम लगा के थोड़ी सी स्ट्रेस दे के आप कर सकते हैं.
لیکن بائی اینڈ لارج جو ینگ گریجویٹ ہیں جو آ رہے ہیں یعنی کہ 2 یا 3 سال کے ایکسپیرینس کے بعد اور ابھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے انہوں نے کیا کرنا ہے, آسٹریلیا جا کے فیصلہ کرنا ہے, تو جنرل میڈیسن اینڈ الائٹ, اب اس میں کارڈیولوجی آ گئی, رینل میڈیسن آ گئی, گیسٹرو آ گئی, جیریاٹرک میڈیسن آ گئی, ایکیوٹ میڈیسن یہاں بہت پاپولر ہو رہی ہے, اوورسیز پاکستانی جو یہاں پہ ڈاکٹرز آ رہے ہیں یہاں سے ان میں بہت پاپولر ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ خاص طور پہ ان کو ریلیٹیولی ایزی ہے ان کی اسپیشلسٹ ٹریننگ کو اچیو کرنا. دوسری آپ کے لیے آپ سمجھ لیں کہ جی پی میں کافی لوگ جاتے ہیں 2 سال کام کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم جی پی پاتھ وے میں چلیں گے. اچھا جی پی آسٹریلیا میں جو ہے وہ بڑا لوکریٹو ہے, آپ اپنی پریکٹس کھول سکتے ہیں ایز اے بزنس. تو یہاں پہ کافی سارے جو پاکستانی ڈاکٹر ہیں انہوں نے ان کی 2 4 پریکٹسز ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اپنا بزنس چل رہا ہے اور پورے چھوٹے سے انہوں نے اور بڑے سے میڈیکل سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. تو دے آر ماشاء اللہ ڈوئنگ ویری ویل فائنینشلی, کیونکہ ان کا یہ ایک بزنس ہے, انہوں نے اپنی میڈیسن کو اپنا بزنس کے طور پہ یوٹیلائز کیا. تو جی پی از آلسو سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ. ایمرجنسی میڈیسن اور آئی سی یو میں اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو یہ بڑی اچھی فیلڈز ہیں, ان میں اسکوپ بہت ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایمرجنسی میں اور میڈیسن میں جابز بہت ہوتی ہیں, سارے سال ان کی جابز اویلیبل ہوتی ہیں. تو اگر کسی کا سالڈ ایکسپیرینس ہے 24 منتھس کا یا 12 منتھس کا ایمرجنسی اور آئی سی یو کا, تو میں آپ کو گارنٹی سے بول سکتا ہوں کہ اس کو آسٹریلیا میں جاب لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اور خاص طور پہ اگر اس نے کوئی کورسز کیے ہوئے ہیں جیسے اے ایل ایس ہے, ای ایم ایس ٹی یا اے ٹی ایل ایس ہے, اے پی ایل ایس ہے, یا کوئی اور کورس کیا ہوا ہے میڈیکل کمیونیکیشن کا, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا, تو ان کے لیے آسٹریلیا میں اس طرح سے جاب سیکیور کرنا بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر رضوان, سرجری کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ سرجری کی جابس کیسی ہیں؟ سرجری کی جابس بھی ہیں, میں نے بتایا کہ سب کمٹمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہے 2 سے 3 سال کا سرجری میں, جنرل سرجری میں خاص طور پہ, سرجری کے ساتھ بس ایک ایشو, بلکہ اب موسٹ اسپیشلٹیز کے ساتھ یہ ایشو آ گیا کہ آپ کو پہلے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہونا پڑتا ہے یہاں پہ. تو پرماننٹ ریزیڈنسی لینے میں کم از کم آپ کو ایک فل رجسٹریشن چاہیے, نمبر 1, اور پھر یہاں پہ 12 to 24 منتھس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. سرجری کمپیٹیٹو ہے آسٹریلیا میں, سرجری اور الائٹ, خاص طور پہ آرتھوپیڈکس اور آفتھلمولوجی اور پلاسٹک سرجری, یہ 3-4 فیلڈز ایسی ہیں جو کہ کافی کمپیٹیٹو ہیں. اچھا آسٹریلیا میں دراصل آپ کو میڈیسن کی ڈائنامکس ذرا سی سمجھنی ہوں گی. یہ یو کے سسٹم کی طرح نہیں ہے جو کہ ٹوٹل پبلک ہے, یہ ہائبرڈ سسٹم ہے. یہاں پہ پبلک سسٹم بھی ہے اور یہاں پہ اتنا ہی اسٹرانگ پرائیویٹ سسٹم بھی ہے. تو سرجنز ہو گئے یا گیسٹرونٹرولوجسٹ ہو گئے, جو کارڈیولوجسٹ ہو گئے نا, یہ یہاں پہ ان کی جابز بڑی پاپولر ہیں کیونکہ ان کو پرائیویٹ کام کرنے کا بہت موقع ملتا ہے, یہ پروسیجرل اسٹف کرنے کا بہت موقع ملتا ہے. سملرلی ای این ٹی, آفتھلمولوجی, یورولوجی, تو جس بھی اسپیشلٹی میں پرائیویٹ پریکٹس کا جو ہے نا وہ اسکوپ زیادہ ہے, وہ ذرا سا ان کے لیے آپ کو زیادہ پریپریشن کرنی پڑتی ہے. بائی اینڈ لارج میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں وہ اسپیشلٹی جو چوز کرتے ہیں وہ میڈیسن اینڈ الائٹ اسپیشلٹیز انکلوڈنگ کارڈیولوجی, گیسٹرونٹرولوجی, اینڈوکرینولوجی, رینل میڈیسن, اور پھر یا پیڈیاٹرکس, گائنیکالوجی میں مل جاتی ہے لوگوں کو, اور سائیکائٹری میں بہت کام کرتے ہیں. لیکن سرجن, آئی سی یو اور ایمرجنسی میں بھی کافی لوگ ہیں موجود. ٹھیک ہے. ڈاکٹر رضوان, ہم نیکسٹ کوسچن کی طرف چل رہے ہیں. سر ہمارا نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ what are the alternate pathways to bypass AMC via PLAB, USMLE, MRCP or any equivalent Pakistani programs or training? اچھا, فرسٹ اینڈ فورموسٹ, اب میری اس میں نالج میرے خیال سے شاید تھوڑی سی منیمم بھی ہو, پاکستان میں ابھی تک کوئی میرے خیال سے پروگرام انہوں نے ایکریڈیٹڈ کروایا نہیں ہے. سننے میں آیا تھا شاید پیڈس کی کچھ ایکریڈیٹیشن یو کے ساتھ ہو گئی تھی, ایف سی پی ایس جو کمپلیٹ تھے. مجھے نہیں پتا کہ ان کی آسٹریلیا میں کوئی ویلیڈیٹی ہے یا نہیں ہے. حالیہ میری ایک ڈاکٹر صاحبہ سے ملاقات ہوئی, انہوں نے ریڈیولوجی میں جو ہے اپنی اسپیشلائزیشن یا ایف سی پی ایس کمپلیٹ کیا ہوا تھا پاکستان میں, تو ان کا وہ ایکسپیرینس ریکگنائز ہوا گیا تھا, لیکن ان کو ایگزام بہرحال یہاں کا کرنا پڑا. ٹائم ان کا ریکگنائز ہو گیا تھا, انہوں نے لاہور سے ٹریننگ کی تھی اپنی ریڈیولوجی میں, تو ٹائم ان کا ریکگنائز ہو گیا, لیکن ایگزام بہرکیف ان کو کرنا پڑا. انہوں نے ریڈیولوجی کا ایگزام وہیں پہ کیا, کیا کہتے ہیں, پاکستان میں, اور وہ پاس کر کے پرماننٹ ریزیڈنسی لے کر یہاں پہ مائگریٹ کی. اچھا, ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ پاکستان میں نشتر میں جو ہے وہ یورولوجسٹ وغیرہ تھے, ان کے لیے یہاں پہ یورولوجی میں انٹری لینا بہت مشکل ہو گیا, جبکہ وہ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیول پہ.
تو just to highlight کہ surgical specialty is a bit challenging to get. Similarly anesthetic specialty بھی ایک ایسی جو کہ challenging ہے. اچھا سوال پہ واپس آتے ہیں آپ کے کہ اس کے علاوہ جو یو کے کے لوگ ہیں نا, اگر تو آپ نے ایمرجنسی کا پروگرام کمپلیٹ کیا ہوا ہے یو کے کے اندر, کمپلیٹ FRCEM کیا ہوا ہے, تو پھر وہ ڈاکٹرز یہاں پہ آ کے 6 to 12 months سپروائز ٹریننگ کر کے اور اپنے آپ کو اکریڈٹ کروا کے ان کو فیلوشپ آسٹریلیشین کالج آف ایمرجنسی میڈیسن مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز آپ کے سمجھیں کہ اور دیگر میڈیسن وغیرہ کے پروگرامس ہیں, ان کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ میڈیسن کی کتنی ایکریڈیٹیشن ہے. جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے ان کی ایکریڈیٹیشن ابھی کالج آف جو رائل آسٹریلیشین کالج آف فزیشنز ہیں انہوں نے ایکریڈٹ نہیں کیا ہے. تو سو فار آئی تھنک اٹس فیئرلی لمیٹڈ کہ پاکستان کا کوئی پروگرام جو ہے وہ آسٹریلیا میں ڈائریکٹلی ایکریڈٹ ہو. ٹریننگ ان کی مختلف ادوار میں ایکریڈٹ ہو سکتی ہے, لیکن ایگزامز ان کو بہرحال کرنے ہوں گے, کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ ایگزامس یہ جو ہیں وہ اس طرح سے ایگریڈٹ نہیں کرتے ہیں unless and until آپ کی ٹریننگ بھی یو کے پوائنٹ آف ویو سے کمپلیٹ ہو. دوسرا یہ کہ امریکہ ہو گیا, کینیڈا ہو گئے, ان کی جو ہے ٹریننگ اور ان کے فیلوشپ ایگزامس کو وہ ایکریڈٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی پلیب کے روٹ سے آنا چاہ رہا ہے تو دیکھیں لوگوں نے مجھے اکثر کانٹیکٹ کیا کہ میں نے پلیب کیا اور میرے پاس یو کے کی رجسٹریشن ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے آپ کے پاس یو کے کی رجسٹریشن نہیں, آپ کے پاس یو کے کا پریکٹیکل ورک ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے 12 months کا. اگر تو آپ نے وہ کیا ہوا ہوگا 12 months یو کے کا پریکٹیکل ورک ایکسپیرینس ان دیئر ہیلتھ سسٹم پلس پلیب, تو پھر آپ کو یہاں پہ AMC سے ایگزمپشن مل سکتی ہے. یہاں پہ کافی سارے لوگ آتے ہیں یو کے سے, یہاں کے لوکل جو گریجویٹس ہیں وہ ان کو پہلے پریفرنس دی جاتی ہے. سیکنڈ پریفرنس پہ یو کے ڈاکٹرس کو ویزا پہ ہائر کر کے ان کو رکھا جاتا ہے, کیونکہ ان کا سسٹم ایکویلنٹ ہے. تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ ان کو AMC وغیرہ نہیں کرنا پڑتا, چونکہ ان کے پاس فل رجسٹریشن ہوتی ہے. فل رجسٹریشن کے ساتھ ان کے پاس اپنا 12 months کا کلینکل ایکسپیرینس ہوتا ہے NHS کا, تو ان کو یہاں پر ڈائریکٹلی کام مل جاتا ہے. اس کو آپ کمپیٹنٹ اتھارٹی پاتھ وے کر سکتے ہیں کہتے ہیں, تو آپ جا کے نیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں کمپیٹنٹ اتھارٹی پاتھ پہ. اور اسی طرح اسپیشلائز کالج کی جو ہے ریکگنیشن وہ بھی آپ اپ ٹو ڈیٹ جا کے دیکھ سکتے ہیں. آسٹریلین میڈیکل کاؤنسل اور میڈیکل بورڈ آف آسٹریلیا کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر اسان, نیکسٹ کوسچن جو بن رہا ہے کہ ہاؤ از لائف ان آسٹریلیا, ایک MG کے لیے. جی ہاں, یہ تو بڑا براڈ کوسچن ہے. میں تو یہی کروں گا کہ دیکھو, اچھا میرا اب ظاہری بات ہے میں ایک یونیک پرسپیکٹو سے ہوں. میں نے پاکستان میں بھی پریکٹس کی ہے, یو کے میں بھی پریکٹس کی ہے اور آسٹریلیا میں بھی پریکٹس کی ہے. تو دیکھیں ہر سسٹم کے پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اٹ آل ڈپینڈس اپون یور پرسنل پریفرنسز اینڈ پروفیشنل پریفرنسز. تو جہاں تک آسٹریلیا کے اندر پرسنل لائف ہے آپ کی, اگر فیملی ہے اور آپ کے اگر چھوٹا سا نیٹ ورک ہے فرینڈس کا اور فیملی کا, اور پھر ساتھ میں آپ پروفیشنلی آپ کی جاب وغیرہ لگی ہوئی ہے, تو آئی تھنک اٹس پریٹی گڈ. لیٹ بیک لائف ہے, موسم یہاں کا کافی سملر ہے ٹو پاکستان موسم, سورج نکلتا ہے کم از کم, بارش بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ, اور اوور آل اتنا زیادہ بزی نہیں ہے یہاں پہ جتنا یو کے بزی ہے. ساتھ ساتھ جو میجر سٹیز ہیں سڈنی وغیرہ میں, میلبرن وغیرہ میں, وہاں پہ مائگریشن بھی کافی چل رہی ہے. تو اس وجہ سے مائگریشن کی وجہ سے یہاں پہ ایکسیپٹنس اور ٹالرنس بھی کافی زیادہ ہے. تو آئی تھنک اس طرح کے ریشل پرابلمس جو ہیں وہ آپ کو اب ایسا لگ رہا ہے کہ کافی کم ہو گئے. مجھے یہاں پہ تقریباً آسٹریلیا میں تقریباً سمجھیں کہ 15-16 سال ہو گئے ہیں. تو اب میں نے جو ٹرینڈ دیکھا ہے چینجز کا, آسٹریلیا از اے مائیگرنٹ کنٹری. یہاں پہ مائگریشن سے اس کی جو کنٹری کی پاپولیشن جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ رہی ہے بنسبت ان کی اپنی لوکل پروڈکشن کے. ٹھیک ہے نا, تو ایکسیپٹیبلٹی کافی بڑھ گئی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ آپ کو, میں سڈنی میں رہتا ہوں تو سڈنی مجھے اس وجہ سے اچھا لگتا ہے کہ آپ سڈنی کے ساؤتھ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہاں پہ آپ کو گریکس ملیں گے, میسیڈونین ملیں گے, برٹش لوگ ملیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ ویسٹ میں جاتے ہیں ساؤتھ ویسٹ میں تو سارے وہاں پہ پاکستانی, انڈین, نیپلیز, کیا کہتے ہیں عرب, سارے وہاں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے آپ لبنان پہنچ گئے. ٹھیک ہے, ٹرکی پہنچ گئے. تو اچھا اس کے علاوہ پھر آپ جب سٹی یا نارتھ میں جاتے ہیں تو کورین, چائنیز, ٹھیک ہے, اس طرح کے. تو اٹس لائک اے میلٹنگ پاٹ آف آل دا نیشنلٹی. سڈنی same goes with Melbourne. I think similar for Brisbane. I don't know about Brisbane much, but I think it's a very big multicultural society with a good acceptance of migrant population. So I think
personal point of view, it is very good. From professional point of view, yes, I think यहाँ पे NHS के मुकाबले में आपकी जो प्रोफेशनल इतना आप बिजी नहीं होते हैं हॉस्पिटल में, होते हैं बिजी, इतना ज़्यादा बिजी नहीं होते जितना NHS में बिजीनेस होती है. सैलरीज यहाँ पे कंपैरेटिवली आई थिंक बेहतर हैं NHS के मुतालिक. तो काफ़ी सारे जो इमरजेंसी के कंसल्टेंट हैं वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इसी वजह से आते हैं क्योंकि यहाँ पे कंसल्टेंट की सैलरी अच्छी है. और फिर यहाँ पे जो इनकी जो डिग्री है, जो ऑस्ट्रेलिया की आपको फेलोशिप डिग्री मिलती है, उसकी अच्छी वैलिडिटी है. पाकिस्तान आप जाके वापस काम कर सकते हैं एज ए स्पेशलिस्ट. आप मिडल ईस्ट कंट्री में जाके काम कर सकते हैं एज ए स्पेशलिस्ट. आप अगर यूके जाके काम करना चाहें स्पेशलिस्ट तो आप कर सकते हैं. इसके अलावा भी जितनी कंट्री हैं, तो इसकी जो कंट्री यानी कि क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, दे आर वेल रिकग्नाइज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट. फिर इनकी करेंसी भी यहाँ पे अच्छी खासी है. I think last I checked, a dollar is about 120 rupees. So I think you get a good return on your savings. अगर आप पाकिस्तान में फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो I think from that point of view, you can easily support your family, even being a junior doctor. ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे सर राइज होता है सर, सिटीजनशिप के बारे में आप क्या कहते हैं? कितने ईयर्स बाद एक डॉक्टर को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मिल जाती है? इट वेरीज. काफ़ी सारे डॉक्टर जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो मैंने देखा है कि अभी हम कोर्सेज यहाँ पे कराते हैं तो उसमें देयर मैनी लेडी डॉक्टर्स. तो वो जो हैं यहाँ पे आई थिंक दे आर मैरिड टू पीपल हु हैव कम एंड सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. उनकी वाइफ्स हैं तो उनके पास तो सिटीजनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है. जो लेडी डॉक्टर्स जो यहाँ पे मैरिड होकर आई हैं, ठीक है. जो एक फ्रेश डॉक्टर आ रहा है पाकिस्तान से, उसके लिए पहले तो वीज़ा पे आएगा, वो इम्तिहान देगा. इम्तिहान के बाद जो है वो अपना AMC2 पास करेगा. AMC2 पास करने के बाद 12 मंथ्स लगते हैं आपको लिमिटेड रजिस्ट्रेशन से फुल रजिस्ट्रेशन या जनरल रजिस्ट्रेशन पे जाने के लिए. एक मरतबा आपको जब वो फुल रजिस्ट्रेशन मिल जाती है तो फिर आपको जो है वो आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना. और फिर परमानेंट रेजिडेंसी के डिपेंड करता है 5 साल बाद या 4 साल बाद, आई एम नॉट श्योर, बट बिटवीन 4 से 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप या पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक. लेकिन अगर कोई रूरल जाता है, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि आपको पता है एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो अगर कोई रूरल में जाके प्रेफर करता है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, तो उनका प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो जाता है, ठीक है. उनकी जॉब, उनका एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड परमानेंट रेजिडेंसी होती है, बड़ी जल्दी जवाब आ जाता है. उनकी सिटीजनशिप को भी इसी वजह से जल्दी से एक्सपेडाइट करते हैं क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, डॉक्टर्स वगैरह ज़्यादा होती हैं क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे कम जाते हैं. तो इस वजह से आई थिंक इफ़ यू प्रेफरिंग टू गो रूरल, यू विल हैव बेटर अपॉर्चुनिटी टू गो एंड स्पेशलाइज, गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप अकॉर्डिंगली. ठीक. अच्छा, एक और क्वेश्चन सर यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ मेनी इयर्स एक स्पेशलिस्ट बनने में कितने साल लगेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अगर मैं AMC का एग्जाम पास कर गया तो? ये तो आपने ऐसा सवाल कर लिया कि यार एक वो क्या कहते हैं कि हीरे को कुंदन बनने में कितना अरसा लगता है क्या? तो इट वेरीज. कुछ लोग जो हैं, हमारे कुछ साथी थे, वो उनको बड़ी जल्दी कंसल्टेंट जॉब मिल गई. इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं. नंबर 1 रेट लिमिटिंग स्टेप की बात करते हैं. पहला रेट लिमिटिंग स्टेप क्या आता है कि आपने अपनी ट्रेनिंग जो है वो एंटर हो गया उसके अंदर. आपको जिसमें भी ट्रेनिंग करनी थी, इमरजेंसी मेडिसिन में करनी थी, ICU में करनी थी, मेडिसिन में करनी थी, गायनी ऑफ जो भी थी, आपको उसमें एंट्री मिल गई. एवरेज आपको उसमें किसी भी प्रोग्राम में एंट्री करने के लिए 24 to 36 2 से 3 साल लग जाते हैं, ठीक है. खास तौर पे माइग्रेंट डॉक्टर के लिए उसको पहले सिस्टम को समझना पड़ता है, अपने AMCs को भी क्लियर करना होता है, फिर आपको अपना बेसिक मेंबरशिप एग्जाम पास करना होता है इमरजेंसी में, प्राइमरी एग्जाम कर लीजिए, या फिर आपको अपना वो जो FCPS का इक्विवेलेंट है यहाँ पे, फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, वो आपको पास करना होता है. उसमें आपको कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं. उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, एडवांस ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, वो 3 से 4 साल की होती है. तो आपने लगा लें 2-3 साल, फिर 3 साल और, या 4 साल लगा लीजिए आप उसे, 3.5-4 साल, तो 7 साल का चाहिए हो. उसके बाद अगर आप किसी ऐसी स्पेशलिटी में जो कि बॉटल नेक है,
कार्डियोलॉजी हो गई, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हो गई, सर्जरी हो गई, तो फिर आपको जॉब्स के लिए जरा सा तगोदू करनी पड़ती है। लेकिन मैंने बताया जॉब्स, परमानेंट जॉब्स से मेरी मुराद है, लोकम जॉब्स या एडहॉक जॉब्स यहाँ पे फिर भी अवेलेबल होती है। अच्छा, ठीक इसके बरक्स अगर आप जीपीस को लेते हैं, ठीक है, जीपीस की यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, और पाकिस्तान में मैंने बताया ना जितने ज्यादा डॉक्टर यहाँ पे आ रहे हैं जीपीस के सर्कमस्टांस में, क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है जीपीस की एक्रेडिटेशन है, उनके टाइम को रिकग्नाइज किया जाता है। तो अगर आप पाकिस्तान से फैमिली मेडिसिन में एफसीपीएस करके आ रहे हैं और आपको 24 मंथ्स का एक्सपीरियंस है या से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स उसको रिकग्नाइज करता है। और फिर जी जीपी की अपनी ट्रेनिंग जो है वो 4 से 5 साल की नहीं होती, वो सिर्फ 2 साल की होती है। ठीक है 2-2.5 साल के अंदर आप फुली क्वालिफाइड जीपी बन सकते हैं अगर आपका स्पेशली पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है। 1 साल आपको ठीक या 1.5 साल आपको हॉस्पिटल मेडिसिन करनी पड़ेगी फुल रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, उसके आप जीपी प्रोग्राम करें 3 साल में। तो जीपी का ओवरऑल प्रोसेस जो है वो श्रिंक होकर कहाँ आपको 6 साल 7 साल लगते हैं स्पेशलिस्ट बनने में, जीपी का वही काम जो है वो आप आधे टाइम में कर लेते हैं, 3.5 से 4 साल। तो आई थिंक फ्रॉम ठीक दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स प्रीटी लुक्रेटिव। ठीक ठीक सर, जो जीपी ट्रेनिंग यूके से करके आ रहे हैं उनके लिए भी सेम प्रोसेस होगा? बिल्कुल, मेरे काफ़ी सारे यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं जो कि अपना एमआरसीपी जीपी एग्ज़ाम करके आए और ठीक उनको यहाँ पे जो है वो एक्रेडिटेशन मिल गई, क्योंकि यूके का प्रोग्राम रिकग्नाइज्ड है। ये- चूंकि वो वहाँ पे फुल रजिस्ट्रेशन के साथ एज अ फुली क्वालिफाइड जीपी काम कर रहे थे, तो यहाँ पे आके उनको सिर्फ इक्विवेलेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो जो भी यूके ठीक से आ रहा है फुल एग्जामिनेशन करके, यानी कि फुल एग्जाम पास करके फुल रजिस्ट्रेशन लेके यूके के एक्सपीरियंस के साथ उनको फौरन मिल जाता है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है कि सर इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है सर? देखिए, सबसे पहले तो एक कल्चरल शॉक आता है। आप आते हैं यहाँ पे, आपको एक नई कंट्री में आए, काफ़ी पाकिस्तान से दूर है कंट्री है, यहाँ पे आपके अपने लोग जो हैं वो कम देखने में मिलते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप रूरल जाते हैं तो फिर वहाँ पे तो देसी लोग जो हैं बिल्कुल होते ही नहीं है। तो एक कल्चरल शॉक मिलता है, ख़ास तौर पे अगर आपकी कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल्स लिमिटेड हैं तो आपको एक टाइम लगता है एडजस्ट करने में, आपको एक्सेंट समझने में टाइम लगता है, आपको सिस्टम समझने में टाइम लगता है। तो ये तो एक पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इनके एग्जाम्स जो हैं, जो एएमसी एग्जाम्स हैं, वो कदरे हार्शली मार्क्ड हैं। ये एक नोन फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्स जो होते हैं वो प्लैब के मुकाबले में उनका पासिंग रेट ओवरऑल कम है, ठीक है। ठीक तो उसके लिए आपको काफी पॉलिश करना है अपने आप को, आपको अपने आप को इस तरह से करना है कि यार मुझे ये एग्जाम एक ही मर्तबा देना पड़े। और ज्यादातर लोग जो हैं वो कर भी लेते हैं। मैंने भी पिछले दिनों किसी ने मुझसे किया था, शेयर किया था, एएमसी 1 का तो पास रेट बहुत ही अच्छा है। एएमसी 2 का वो लोग जो इन वर्किंग प्रोग्रेस है ना, जो वर्क करते हुए आए हैं और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, जिन्होंने काम किया है, जिनकी प्रैक्टिकल नो हाउ है, उनको पास करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होती बनिस्बत उन लोगों के जिनका ह्यूज करियर गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, लैंग्वेजेस गैप है, लिमिटेड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो एक एग्जाम्स की निस्बत से उनका जो है। अच्छा, तीसरा चैलेंज आपका आता है पहली जॉब का। पहली जॉब यूके में भी मुश्किल है, यहाँ पे भी उसी तरह मुश्किल होती है। लेकिन एक मरतबा आपको पहली जॉब मिल जाए तो उसके बाद फिर कदरे, अगर आपका अच्छा प्रोसेस चल रहा है, जॉब ऑन जॉब एक्सपीरियंस चल रहा है, तो फिर आपको नेक्स्ट रोटेशन में अप्लाई करने में मुश्किल नहीं होता। अब इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स तो आपको मिलती रहेंगी, रेयरिटीज तो आपको मिलती रहेंगी, लेकिन बाय एंड लार्ज एक मरतबा एमजी को जॉब मिल जाए और आपने अच्छा परफॉर्म किया उस जॉब के अंदर, तो फिर आपकी नेक्स्ट जॉब ईजी हो जाती है। ठीक है तीसरा ये कि जब भी आप पाकिस्तान विजिट करते हैं हॉलीडेज पे, तो ये यहाँ से कम 24 आवर्स की जो है वो जर्नी है। यूके की तरह नहीं है कि आपने 7 घंटे की फ्लाइट है जनाब, डायरेक्टली आप आ गए यहाँ पे। पहले यहाँ से आप जाएंगे मलेशिया जाएंगे या थाईलैंड जाएंगे, फिर वहां से जहाज बदल के जो है वो कराची जाएंगे, लाहौर जाएंगे, पेशावर जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे। तो ये आपको एक फैक्टर कंसिडर करना होगा कि यहाँ से ट्रेवलिंग बैक होम टू पाकिस्तान इज लॉन्ग। ठीक है। तो डॉक्टर रिजवान, इधर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आएगा कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो हमारे डॉक्टर्स जो हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं? अच्छा, देखिए मेरी इसमें एडवाइस बड़ी सिंपल सी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपना मेडिकल पोर्टफोलियो डेवलप करना शुरू करें। एज सून एज ठीक यूर इन फाइनल ईयर, स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स, ठीक है। एटलीस्ट 2 years का एक्सपीरियंस आपके पास रेजिडेंट लेवल का होना चाहिए अच्छे हॉस्पिटल में,
टर्शरी लेवल हॉस्पिटल में, ठीक है, उसमें 6 मंथ्स इमरजेंसी मेडिसिन हो, 6 मंथ्स जनरल मेडिसिन हो, पीडियाट्रिक्स हो, गायनिकोलॉजी हो, यानी कि जनरल फील्ड्स हो, सर्जरी हो, ये तमाम फील्ड्स में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए. कोशिश करें कि इन एक्सपीरियंसेस के दौरान जो है आप एग्जाम्स करें, अपने कोर्स करें, ताकि आपके सीवी में ना वजन पैदा हो, और उसी दौरान फिर आप ऑस्ट्रेलिया आके अपना जॉब पे रहते हुए आप AMC1 और AMC2 को पास करने की कोशिश करें. तो इन दैट वे यू गॉट अ वेरी गुड चांस, एक्सट्रीमली गुड चांस ऑफ सिक्योरिंग अ जॉब. तीसरी बात ये कि जब यहाँ पे मैंने देखा है कि IMGs आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और फिर वो ज़्यादातर यहाँ पे मैंने बताया ना कि लेडी डॉक्टर्स हैं, और वो बिजी हो जाती हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिलीज को रेस करने के लिए, अपने बच्चों को रेस करने के लिए, तो उनके करियर गैप्स फिर स्टैक अप करना शुरू हो जाते हैं. तो फिर यहाँ पे जब वो रजिस्ट्रेशन या उनको जॉब मिलती है तो उसमें रीसेंसी की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि यार आपको जॉब तो मिल गई है, लेकिन अब आपका चूंकि इतना बड़ा गैप है, आपको पाकिस्तान जाके या कहीं से भी जाके आपका रीसेंसी का एक्सपीरियंस लेगा. तो उसके अंदर काफ़ी, अब कोविड की वजह से जो है ना उसमें अलाउंसेस आ गए, मेडिकल टीचिंग भी काउंट होती है उसके अंदर, टेली हेल्थ भी काउंट होती है. तो मेरे उनको यही एडवाइस है, डोंट लूज होप बट कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड. आप अपने आप को ऑक्यूपाई रखें. हमारा एक प्लेटफॉर्म है इमरजेंसी फोकस का, जिसके अंदर हम IMGs को एडवाइस भी करते हैं, उनके लिए कोर्सेज करते हैं. तो अपने आप को आप बिजी रखें कोर्सेज में, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में, और साथ में अगर रिसेंसी की रिक्वायरमेंट है तो उसको पुर करने की कोशिश करें बनिस्बत उसको फाइट करने के. वो आप टेली मेडिसिन से, मेडिकल एजुकेशन से, ये तमाम प्रोग्राम से आप उनको फुल कर सकते हैं. और साथ में क्लिनिकल ओरिएंटेशन आपको अपडेट रखिए. तो देखें, सेटबैक हर किसी की लाइफ में आता है, फैमिली ब्रेक्स हर एक किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई मेरा जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस है क्योंकि आई वाज माइग्रेटिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड आई वाज रेजिंग अप अ फैमिली, इट विल नॉट लुक गुड ऑन योर CV. आपको अपने CV पे उसको जस्टिफाई करना है कि इवन दो आई वाज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ दैट टू हैपन, आई वाज स्टिल प्रोफेशनली एंगेज्ड. मैं मेडिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, मैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर पार्टिसिपेट कर रही थी, मैं कोर्सेज कर रही थी, मैं CPD एक्टिविटीज़ कर रही थी. सो एज अ बॉल पार्क फिगर मैंने ये कैलकुलेट किया है, 10 घंटा आपको हर महीने निकालने CPD एक्टिविटीज़ के लिए टू स्टे करंट. और अब तो पाकिस्तान में काफ़ी टेली मेडिसिन सर्विसेज आ गई हैं, सेहत कहानी है, डॉक हर्स हैं, उससे अगर आप एंगेज रह सकते हैं तो दैट विल काउंट टूवर्ड्स योर रेसिडेंसी एक्सपीरियंस. तो इस तरह से आपकी जो है वैलिडिटी. और अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि अपने आप को आइसोलेट ना करें. जब भी आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, अपने आप को मजीद एक्सपीरियंस अपना बढ़ाने की कोशिश करें, लोगों से मिलें, घुले मिलें, बात करें, ठीक है, ना सिर्फ देसियों से बल्कि ऑस्ट्रेलियन से भी. अपने आप को कॉन्फिडेंटली पोर्ट्रे करें, हर एक से बात करें, लोकल कम्युनिटी में एंगेज हो, बच्चों के स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग में एंगेज हो, लोकल स्पोर्ट्स में एंगेज हो. तो उससे ये होता है कि ये तमाम चीज़ें आपके CV का हिस्सा किसी न किसी तरह बन सकती हैं. और ये मैंने डिफरेंट पाथवेज बताई हैं, आप किस तरह से इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने CV में, एज टीम वर्क, एज ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, एज कम्युनिकेशन स्किल्स. ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं. तो प्लीज़ बी एन एक्सट्रोवर्ट, बी क्रिएटिव. इस तरह से आइसोलेटेड बैठने से बात नहीं बनेगी. ठीक है. डॉक्टर इहसान, यहाँ पे हमारा जो सेशन था वो तो ऑफ होने वाला है, लेकिन हम यहाँ पे कमेंट्स लेंगे, लेकिन कमेंट्स फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसा नहीं आए. ठीक है. तो एंड पे जाने से पहले आपसे मैंने एक जो इमरजेंसी फोकस है, ये आपका जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक के ऊपर, यहाँ पे आप कैसे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, IMGs के लिए, उनके लिए किस लेवल तक बेनिफिशियल हो सकती हैं? आप हमें MC के कोर्सेज के बारे में बताइए जो कि आप अपने इस प्लेटफॉर्म में से दे रहे हैं. इमरजेंसी फोकस मैंने हमजा शुरू किया था आज से तकरीबन 3 साल पहले विद द टीम ऑफ इमरजेंसी डॉक्टर. हमारा आइडिया ये था कि हम पाकिस्तान जाके कोर्सेज करेंगे और जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे आके स्ट्रगल करते हैं, हम रिकग्नाइज कोर्सेज करवाएंगे आपको पाकिस्तान में. तो हमने कराची में कोर्सेज कराए, हमने लाहौर में कोर्सेज कराए, और इसी तरह हमारा आइडिया ये था कि हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, और वो रिससिटेशन कोर्सेज थे. तो कार्डियक, ट्रॉमा, पीडियाट्रिक, कम्युनिकेशन स्किल्स, तमाम वो चीज़ें जो लैक करते हैं ना डॉक्टर, उनको हमने इनकॉर्पोरेट कराने की कोशिश की अपने कोर्सेज के जरिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बड़े फुल ऑन कोर्सेज गए अप टिल द कोविड पॉइंट. फिर कोविड से वो हमारा सिलसिला जो है वो रुक गया, लेकिन फिर हमने ऑनलाइन फॉर्मेट लिया. तो उसके अंदर मैंने वही कोर्सेज को ब्रेक डाउन करके, कम्युनिकेशन स्किल्स शॉप,
ورک شاپ, ریسسٹیشن اسکلز ورک شاپ. اب حالیہ ہم نے کارڈیولوجی ماسٹر کلاس, پیڈیاٹرک ماسٹر کلاس, اسینشیل سائکیٹری ماسٹر کلاس, تو وہ تمام چیزیں ہم توڑ کے فلی آکوپائڈ ورک شاپس میں کراتے ہیں آن لائن اس میں. پھر ہم نے ریسنٹلی کافی سارے آئی ایم جیز میرے پاس آتے تھے کہ ہم کو کلینکل میڈیکل آبزرور پروگرام میں انٹری نہیں مل رہی کووڈ کی وجہ سے, تو ہم نے ایک کلینکل اورینٹیشن پروگرام بنایا ان آئی ایم جیز کے لیے جو کہ آسٹریلیا میں ہے. تو وہ ہمارے اورینٹیشن پروگرام کو جوائن کرتے ہیں جس میں ہم کو ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں کہ آسٹریلین ہیلتھ سسٹم کام کس طرح سے کرتا ہے. جیسے پیشنٹ دروازے سے اندر آتا ہے, کس طرح سے اس کی ٹریاجنگ ہوتی ہے, کس طرح سے اس کی اسسمنٹ ہوتی ہے, مینجمنٹ ہوتی ہے, کمیونیکیشن ہوتی ہے, ڈسچارج کیا جاتا ہے, ایڈمٹ کیا جاتا ہے, کمپلیٹ نو ہاؤ. تو اس سے بڑا اچھا رسپانس فیڈ بیک ملا, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بتا دو کتنے ہمارے ڈاکٹرز ایسے تھے جن کو بریک ملی. ہمارا کورس ریکگنائز کیا آپرا نے, جو میڈیکل بورڈ آف آسٹریلیا ہے, کالج آف جنرل پریکٹیشنرز ہیں, سی پی ڈی پوائنٹس دینا شروع کیا ہمارے کورس. اور کافی سارے ڈاکٹرس کو اپنی فرسٹ جاب ملی ہمارے کورسز سے, تو دیٹ واز ویری ویری سیٹسفائنگ ٹو می. پھر ہم نے اب حالیہ اب یہاں پہ اے ایم سی کورسز لوگ کرواتے ہیں, تو ہم نے اپنا اے ایم سی کورس ڈیولپ کیا ہے, کیونکہ ہماری تمام فیکلٹی جو ہے ورکنگ کنسلٹنٹس رجسٹرارز ہیں آسٹریلین ہیلتھ سسٹم میں. تو ہم نے اپنا اے ایم سی کورس کروایا جو کہ کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے. اس کے اندر ہم اپنا جو ہے رول پلے کے ساتھ فزیکل ایگزامینیشن ورک شاپ, موک ایگزامس, کلینکل اسسمنٹ ٹولس, کمیونیکیشن ٹولس, سب اس کے اندر انکارپوریٹڈ ہیں. تو بڑا کاسٹ افیکٹو ہم نے ان کو ایک سولوشن پرووائڈ کیا, اور الحمدللہ وہ ہمارا بہت ہی اچھا ریسیو ہوا. وہ بھی فل بک ہمارا کورس ہو جاتا ہے, وہ بھی چل رہا ہے. ہم نے ڈیو ٹو دا ڈیمانڈ ہم نے ایوننگ کورس بھی اس میں متعارف کروایا ہے. تو اٹ از فار آئی ایم جیز فار آل بیک گراؤنڈ. آل آر کورسز آر کنڈکٹیڈ ان انگلش, اور الحمدللہ ہم فیڈ بیک لیتے ہیں ہر ڈاکٹر سے. تو جو بھی ان کو فیڈ بیک چاہیے ہو, یعنی کہ آپ دینا ہو ہم کو امپروو کرنے کے لیے, تو ہم وہ لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے کانٹینٹ کو کنٹینیولی امپروو کر سکیں. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر رضوان, یہاں پہ ہم یہ سیشن پورا کرنے والے ہیں, تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے ساتھ آئے, اپنے ٹائم نکالا, ایون آپ کی جاب بھی تھی. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک, اور ہم آپ سے کانٹیکٹ میں رہیں گے فیوچر میں بھی, کہ فیوچر میں ہم نے کوئی سیشن وغیرہ کروانا ہوا تو ہم آپ کو دوبارہ بھی آن بورڈ لیں گے سر. نو پرابلم, مائی پلیزر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. اوکے, السلام علیکم.